next பார்ப்பா profitability ratios பா. Profitability ratio, gross profit ratio உனக்கே தெரியும் GP by sales into 100. Net profit ratio is equals to net profit by sales into 100. Operating profit na EBIT divided by sales into 100. Expenses ratio இப்போ COGS ratio என்னன்னா COGS ratio, operating expenses ratio, next operating ratio, இன்னொன்னு financial expenses ratio. Okay, COGS ratio னா என்னப்பா? COGS divided by sales into 100. Operating expenses னா என்ன வருது? Administrative plus selling and distribution overheads divided by sales into 100. இது வெறும் அந்த ரெண்டு overheads மட்டும் தான் வரும். Operating ratio னா இது ரெண்டுமே சேர்த்தி. Okay, that is COGS plus admin plus selling and distribution overheads divided by sales into 100. அப்போ 100% that is sales minus operating ratio is equals to என்னப்பா operating profit ratio. Okay, புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? சார் COGS ratio is equals to COGS divided by sales into 100. Operating expenses ratio is equals to administrative overheads plus selling and distribution overheads divided by sales into 100. Operating ratio அப்படின்னா என்ன வரும்? ரெண்டுமே சேர்த்தி COGS plus selling and distribution and administrative overheads divided by sales into 100. I can write the relationship. Sales வந்து 100 னா operating ratio minus பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Operating profit, that is EBIT divided by sales into 100. Okay, last one your financial expenses. Financial expenses என்னப்பா வரும்? Discount, அது போக interest divided by sales into 100. அதுதான் financial expenses. Okay, financial expenses is nothing but your discount received, discount allowed. Discount received is an income, you have to netting it off, plus interest expenses. Okay, all these are your financial expenses ratio. எல்லாமே சேல்ஸ் பில்ட் பண்றது. ஓகேவாப்பா? இதுதான் சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இன் ரிலேஷன் டு சேல்ஸ். ஜிபி ரேஷியோ, என்பி ரேஷியோ, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ. எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோல என்ன பண்ணுவீங்க? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டோட்டல் அது மட்டும் வரும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே சேர்த்து வர்றது என்ன? ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ. ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டூ 100. எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ முடிஞ்ச அளவு கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்கணுமா? எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ முடிஞ்ச அளவு கம்மியா இருக்கணுமா அதிகமா இருக்கணுமா? கம்மியா இருக்கணும். ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்கணும்? அதிகமா இருக்கணும். தட் இஸ் த இன்டர்பிரேஷன். Done. Next one, profitability ratios related to overall return on assets or investment. We know that என்னப்பா we know that capital employed is equals to investments is equals to net asset. Okay, asset means net assets னு சொல்றாங்க, total assets னு இன்னொன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப ரெண்டு ஃபார்முலா வரும் total assets க்கு. ஓகேவா? ஏப்பா capital employed னா யார் யார்ப்பா? ஈக்விட்டி, ப்ரிஃபரன்ஸ், டெப்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடு என்ன சொல்லுவீங்க? அசெட்ஸ் பிளஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஓகேவா? இதுதான் அசெட் சைடு அப்ரோச். அப்போ மூணு பேருக்குமே உண்டான ப்ராஃபிட் யாருப்பா? இபிஐடி. அப்ப என்னப்பா ஒரு ரிட்டர்ன்? இபிஐடி. இதே டாக்ஸ் வேணும்னு என்னப்பா பண்ணுவீங்க? இபிஐடி இன்டூ 1 மைனஸ் டி. ப்ரீ டாக்ஸ்னா இபிஐடி, போஸ்ட் டாக்ஸ்னா இபிஐடி இன்டூ 1 மைனஸ் டி. சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. EBIT into 1 minus T. Post tax na EBIT into 1 minus T. Pre-tax na EBIT into EBIT. That's all. Okay. ஒரே ஒன்னதுக்கு மட்டும் return on assets க்கு மட்டும் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா return on total assets. They have considered EAT as a numerator. என்னது? EAT as a numerator, and again they have given alternative solution also. You can consider
EBIT into 1 minus t as a numerator. Okay, but my stand is to take EBIT into 1 minus t as a numerator. In certain problems also they have asked you straightly PAT வந்து நீங்க return on net assets வச்சு எடுத்துட்டு போய்க்கோங்கன்னு. அது எந்த क्वेश्चन, அதெல்லாம் ரொம்ப பழைய क्वेश्चन. Now they are taking EBIT into 1 minus t. Okay, return on assetsல மட்டும் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு. Return on capital, total assets, return on net assets. But otherwise return on capital employed, return on investment, இது ரெண்டுத்துக்குமே யார் நியூமரேட்டரா இருப்பாங்க? EBIT. டாக்ஸ் கொடுத்திருந்தானே EBIT into 1 minus t. ஓகே, எல்லா இடத்துலயுமே return on total assets and return on net assets மட்டும் alternative approach எடுக்கறாங்க. என்னது? PAT, net income after tax will also be a numerator. அது ஒண்ணுத்துக்கு மட்டும் அதை மட்டும் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. மத்த எல்லா இந்த for EBIT into 1 minus t will be used for all the things: total assets, net assets, capital employed, investment. But net assets க்கும் total assets க்கும் மட்டும் இன்னொரு அப்ரோச் கொடுக்கறாங்க. என்னன்னு? PAT, P8 என்னது? net profit after tax divided by total assets. அது தப்பு என்ன பொறுத்த வரைக்கும். பட் your institute for your என்னது சிலபஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சம்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி கொடுக்கல. சம்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு क्वेश्चन மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆன் நெட் அசெட்ஸ்க்கு வந்து பேட்டா எடுத்திருக்காங்க. மத்த எல்லா இடத்துலயுமே என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா EBIT தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, that you see once you will be getting. Next one ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஈக்விட்டி. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஃபார்முலா என்னப்பா? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஃபார்முலா என்னப்பா? ஈக்விட்டினா யாருப்பா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு உண்டான ரிட்டர்ன் என்னப்பா? EA to ESH divided by equity. Equity means reserves and surplus, equity share capital minus losses. Okay, same formula, nothing change. Okay, next comes profitability ratios required for analysis from owner point of view. Earnings per share. Earnings per share formula என்னப்பா? earnings per share formula என்னப்பா? யாருப்பா ஓனர்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர். சொல்லுப்பா. EA to ESH divided by number of shares. Okay, dividend per share என்னப்பா? total dividend divided by number of shares. Dividend payout ratio என்னப்பா? 1 minus retention ratio or DPS divided by என்னது? EPS RPS? EPS தானே. எர்னிங்ஸ்ல இருந்து தானேப்பா டிவிடெண்ட் கொடுப்பீங்க. ஆமாவா? EPS into 1 minus retention ratio or DPS divided by EPS into 100. Both can be taken as a formula. Okay. Then next one, dividend payout ratio எழுதியாச்சாப்பா? Next, மூணுமே முடிஞ்சுச்சா? Last comes your profitability ratio with respect to market or valuation measures. சொல்லுப்பா. price earnings ratio, P ratio formula என்னப்பா? MPS divided by EPS. கம்மியா இருந்தா நல்லதா அதிகமா இருந்தா நல்லதாப்பா? கம்மியா இருந்தா நல்லதா? ஜெனரலா சொல்லு. கம்மியா இருந்தா நல்லது. அதுக்குன்ட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்க கூடாது. இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? KE என்ன ஆயிடும்? P கம்மியா இருந்துச்சுன்னா KE என்னவா இருக்கும்? இன்வர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். KE அதிகமா இருக்குதுன்னா ரிஸ்க் என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அப்ப ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கிற கம்பெனில தான் என்ன ரிட்டர்ன்ஸும் அதிகமா கொடுப்பாங்க. அதனால P கம்மியா இருக்கிறது தப்பு இல்ல. ஆனா இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜை காட்டிலும் என்னன்றது நீங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு என்ன எடுக்கணும்? ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும். ஓகே, shall I proceed? Yes. Next comes earning, dividend and earning yield. Dividend and earning yield. We know DPS divided by MPS. கரெக்டா? இன்னொன்னு என்ன படிச்சோம்? EPS divided by MPS. படிச்சோமா படிக்கலையாப்பா? KE படிச்சோமா படிக்கலையாப்பா? இதானப்பா அது. growth கொடுத்தா என்னப்பா பண்ணுவீங்க? D1 divided by P0 plus growth rate. இது என்னப்பா? E1 divided by P0 plus growth rate. This is your yield. இல்ல சார் இப்படி கொடுக்கல, வேற எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? சார் D1 plus P1 minus P0 divided by P0. படிச்சோமாப்பா? இது என்னப்பா? இது என்டிஆர் கேஷ் ஃப்ளோப்பா? இது என்னப்பா? பிகினிங். திஸ் இஸ் பிகினிங் இன்டு 100. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. இது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இப்படி எழுதுவாங்க. டிவிடெண்ட் பிளஸ்
change in price plus or minus change in price divided by initial investment into 100. கரெக்டா? டிவிடெண்ட்னா யாரு? D1. சேஞ்ச் இன் பிரைஸ்னா யாரு? P1 minus P0 divided by initial investment யாரு? P0 into 100. புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? This is your formula. Next comes market value to book value. Market value to book value னா என்னப்பா? Market value divided by book value per share. சொல்லுப்பா. புக் யூசுவலா மார்க்கெட்ல வந்து ட்ரேட் ஆகக்கூடிய பிரைஸ் வந்து புக் வேல்யூ இருக்காது, அதை காட்டில அதிகமா தான் இருக்கும் எப்பவுமே. ஒரு கம்பெனி புக் வேல்யூ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10, மார்க்கெட் வேல்யூ ஹேப்பன்ஸ் டு பி 100. இன்னொரு கம்பெனியோட புக் வேல்யூ வந்து 5, மார்க்கெட் வேல்யூ ஹேப்பன்ஸ் டு பி 75. டெல் மீ which company is better? Which company is better? I can think in two members in two persons point of view. One who is already holding the share, one who wants to buy the share. புரியுதா என்ன சொல்றேன்றது? Who is holding the share, who wants to buy the share. ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறவன் 10 ரூபாய் புக் வேல்யூ இருக்கு, மார்க்கெட் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு, அப்ப எவ்வளவு டைம்ஸ் புக் வேல்யூ? 10 டைம்ஸ். இங்க 15 times. Think that I am already holding the share. You tell me which company is betterly performing? B, because it is trading in at a higher value. Okay, think that I am going to buy the share. You tell me which one you will prefer, A or B? A or B? A, what is the reason behind A? What is the reason behind A? முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இடைவெளி எப்படி இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இடைவெளி எப்படி இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கணும். ஏன் சார் மார்க்கெட் வேல்யூ அவ்வளவு டீவியேஷன் இருக்குன்னு கேட்டா, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைனால இருக்கலாம், மற்ற ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஷேர் வாங்க போறப்ப இந்த இடைவெளி நீங்க என்ன பண்ணணும்? கம்மியா வச்சிருக்கணும். புரியுதா? ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஏறிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல, அதிகமான விலைக்கு என்ன பண்ணலாம்? நீங்க விற்க முடியும். ஓகே, two perspective is also done, but your institute has taken second perspective. என்னது சார்? முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமா இருந்தா நல்லது. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தனா, வேல்யூ அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும். யாருக்கு? ஹோல்டர் ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ். புரியுதா? இட் ஹஸ் டேக்கன் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. புரியுதா? முடிஞ்ச அளவுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ புக் வேல்யூ ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தா நல்லது? அதிகமா இருந்தா நல்லது அப்படின்ட்டு. பட் ஆஸ் ஏ இன்வெஸ்டர் I will be seeing it from a two perspective. If I am going to buy, முடிஞ்ச அளவுக்கு புக் வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இல்ல அதை காட்டிலும் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு. ஆனா தேடி எடுக்கணும். மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஓவர் வேல்யூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஷேர்ஸ் ஓவர் வேல்யூ ஷேர்ஸ் சேல் பண்ணுமா பை பண்ணுமா? எனிதிங் ஓவர் வேல்யூ டு பி சோல்ட். ஓகேவா? So I don't want to create confusion. You are just a beginners. So better மார்க்கெட் வேல்யூ காட்டிலும் புக் வேல்யூ அதிகம், புக் வேல்யூ காட்டிலும் மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமா இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. பட் ஐ ஹேவ் an alternative view. ஓகே, so this is your ratios. லாஸ்ட் ஒன் என்னப்பா இருக்குது? Q ரேஷியோ. என்னப்பா Q ரேஷியோ? என்னப்பா Q ரேஷியோ? வாப்பா, டாபின்ன்றவன் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான்ப்பா. என்னப்பா சொல்றான்? market value of the firm or market value of the equity and liability. Equity and liability na yaar pa? Equity na equity capital, liability na yaar pa? Preference share capital plus debt. Okay va? Divided by asset replacement cost. Asset replacement cost. Asset replacement cost na enna pa? Asset replacement cost na enna pa? என்னப்பா அசெட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னா? பழைய அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு புது அசெட்ஸ் அதே மாதிரியான அசெட்ஸை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. ஓகேவா? see here சார், அப்போ 1 ரூபாய் எனக்கு செலவாகுது சார். எவ்வளவு செலவாகுது? 1 ரூபாய். ஆனா என்கிட்ட வந்து 8 ரூபாய் இருக்குது சார். ஒரு கம்பெனி, இன்னொரு கம்பெனி சார் எனக்கு அசெட் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு 1 ரூபாய் செலவாகுது சார். ஓகே,
ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூ வந்து 0.7 தான் சார் இருக்கு. எது பெட்டரும் பே? எது பெட்டரும் பே? ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதான் அவனும் சொல்றான். This ratio indicates market response of a shareholders investment. Undoubtedly, higher the ratio, better is the shareholders position in terms of return and capital gains. ஓ இது இல்ல, இது வேற. ஒரே நிமிஷம் இங்க இருக்குப்பா. இருப்பா சாரி. சாரி தப்பா சொல்லிட்டோம்ப்பா. இங்க பாரு, சாரிப்பா, இங்க பாருப்பா. எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்ஸ் எவ்வளவு? இருக்கக்கூடிய அசெட்டை அதே மாதிரி ஆன அசெட். உங்ககிட்ட ஒரு அசெட் இருக்குப்பா. என்ன இருக்கு? உங்ககிட்ட ஒரு அசெட் இருக்கு. திங்க் தட் இட் இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட். திங்க் தட் இட் இஸ் த சேல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட். திங்க் தட் இட் இஸ் த சேல் வேல்யூ ஆஃப் த அசெட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ₹1 அசெட் இருக்கு. ₹1 அசெட் இருக்கு. சேல் பண்ணா வரக்கூடிய அந்த அசெட்டை வந்து ₹1 வருது உங்களுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அசெட்டை சேல் பண்ண வர்ற ரூபா வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்? நாங்க எடுத்துட்டு போனோம். ஆமாவா இல்லையா? நாங்கன்னா யாரு? ஈக்விட்டி as well as liability. ஈக்விட்டி as well as liability. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் if I sell the asset, I will be getting ₹1. I will be getting ₹1. If the same is here, equity and liability, I can distribute among ourselves ₹1. கம்பெனியோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குதுப்பா? ₹1 அசெட் நான் சேல் பண்ணனா வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை நாங்க பிரிச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறோம். கம்பெனியோட கையில ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லையா? எதுவும் இல்ல. கம்பெனியோட பொசிஷன் சால்வென்சில இருக்கா, இன்சால்வென்சில இருக்கா? சால்வென்சில இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ₹1 அசெட் இருக்கு சார். ஆனா என்னுடைய ஈக்விட்டியும் டெட்டும் கிட்டத்தட்ட 0.7 தான் சார் இருக்கு. இப்போ யோசிச்சு பாரு, இந்த ₹1 நான் சேல் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவுக்கு இப்ப ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம்? 0.7. மீதி என்ன இருக்கு? 0.30. Don't you think that your stocks are undervalued? Don't you think that your stocks are undervalued? Yes. அப்போ 1:1 தான் ஈக்குவலிபிரியம். உன்னுடைய அசெட்ஸும் உன்னுடைய ஈக்விட்டி லைபிலிட்டி எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். ஓகேவா? இல்ல சார், அசெட்ஸ் வந்து ₹1 இருக்கு. ஆனா என்னுடைய ஆப்ளிகேஷன் எவ்வளவு சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், எவ்வளவு ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு? 0.7 தான். அப்போ ₹0.3 யாருக்கு மறுபடியும் போய் சேரும்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான். ஆனா மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? உன்னுடைய ஷேர்ஸ் அண்டர் வேல்யூ ஆயிட்டு இருக்கு. புரியுதா? சரி, இப்படி இருக்கு சார். ₹1 அசெட் இருக்கு சார். ஆனா என்னுடைய வேல்யூ, ஃபர்ம் வேல்யூ எவ்வளவு ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 1.5. அசெட் எவ்வளவுதான் இருக்கு? ₹1 தான் இருக்கு. ஆனா வேல்யூ ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குது எவ்வளவு? 1.5. டோன்ட் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் ஓவர் வேல்யூ? அசெட் இருக்கிறதே ₹1 தான். ஆனா எவ்வளவு வேல்யூ ஆயிட்டு இருக்கு? ₹1.5. புரியுதா? அது டாபின் கியூ ரேஷியோ வந்து இப்படி சொல்றாங்க. பெட்டர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டிவைடட் பை அசெட்ஸ் ரீப்ளேஸ். ஓகே, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அசெட்னா இப்போ இந்த அசெட்டை இவ்வளவு வித்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? இல்லனா இப்போ இதே மாதிரியான அசெட்டை வாங்குறதுக்கு மார்க்கெட்ல எவ்வளவு அவைலபிளா இருக்கு? இவ்வளவு இருக்கு. அப்போ உன்னுடைய அசெட்க்கு எவ்வளவு விலை போகும்? அதே அளவுக்கு தான் விலை போகும். This is your estimated sale price. This is your estimated sale price of what? Your asset. உன்னுடைய ஈக்விட்டியும் டெட்டும் அசெட்ஸுக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா then it is nothing but equilibrium point. கரெக்டா தான் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு, கரெக்டா தான் வேல்யூ ஆயிட்டு இருக்கு. இல்ல சார், மார்க்கெட்ல என்னுடைய வேல்யூ வந்து கம்மியா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு, அதை காட்டிலும் எனக்கு அசெட்ஸ் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா அப்போ உன்னோட ஈக்விட்டியும் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி வேல்யூ ஆயிட்டு இருக்கு? கம்மியான விலைக்கு வேல்யூ ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே. இல்ல சார், என்னுடைய மார்க்கெட்ல வந்து ₹1 இருக்கு, என்னுடைய வேல்யூ வந்து 1.5 இருக்கு. தட் மீன்ஸ் யுவர் ஷேர்ஸ் ஆர் வேல்யூட் மோர் தேன் யுவர் அசெட்ஸ். தட் மீன்ஸ் யுவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஓவர் வேல்யூ. ஓகேவா? இதுதான் இதோடைய ஆஸ்பெக்ட். பட் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்ல, வந்தா போய் எழுதிக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப எல்லா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க. எழுத வைக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, மனப்பாடம் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் டு நோ த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் டோட்டல் அசெட்ஸ்க்கும் நெட் அசெட்ஸ்க்கும் நியூமரேட்டர் யார் இருப்பாங்க? இபிஐடி. போஸ்ட் டாக்ஸ்னா இபிஐடி இன்டூ 1 - T. கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுனா யார் யார் சேர்ந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு? ஈக்விட்டி, டெப்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். நெட் அசெட்ஸ்னா எதாவது நெட் அசெட்ஸ்னு சொல்லுவீங்க?
நெட் அசெட்ஸ் பிக்ஸ்ட் அசெட் பிளஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி. டோட்டல் அசெட்ஸ்னா யாரை இண்டிகேட் பண்ணுவீங்க? பிக்ஸ்ட் அசெட் பிளஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஓகேவா? சோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னா யாரை சொல்லுவீங்க? பிக்ஸ்ட் அசெட் பிளஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி. ஓகே, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் வரணும். பிக்ஸ்ட் அசெட் பிளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். லயபிலிட்டி அப்ரோச் யாரை சொல்லுவீங்க? ஈக்விட்டி, ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் டெப்ட். ஓகே, நெட் அசெட்ஸ்க்கும் டோட்டல் அசெட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆல்டர்னேட்டிவ் வியூ எடுக்கிறாங்க. என்னது? EBIT into 1 minus T எடுக்காம வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க? EAT எடுக்கிறாங்க. நிறைய இடத்துல எடுத்திருக்காங்க, 1 or 2 times எடுத்திருக்காங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, வந்தா அது எழுதி வச்சுக்குவாங்க. ஓகே, மற்றதெல்லாம் படிச்சது தான், நோட் பண்ணிக்கோ ஒரே இடத்துல. ஏன்பா மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாருப்பா இங்க? 12th மேத்ஸ் படிச்சவங்க யாருப்பா? 1 2 3. ஓகே, ரைட். நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 11 இருக்குது, நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். LCM HCF எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. LCMனா என்னப்பா? லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள். HCFனா என்னப்பா? ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். மல்டிபிள்க்கு ஃபேக்டருக்கு என்னப்பா வித்தியாசம்? தெரியாது சார். ஏன்பா எல்லா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸும் எப்படி இருக்கணும்ப்பா? ஹையரா இருந்தா நல்லதா, லோவரா இருந்தா நல்லதா? ஹையரா இருந்தா நல்லது. ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ லோவரா இருந்தா நல்லது. EPS அதிகமா இருந்தா நல்லதா, கம்மியா இருந்தா நல்லதா? EPS அதிகமா இருந்தா நல்லதா, கம்மியா இருந்தா நல்லதா? அதிகமா இருந்தா நல்லது. DPS அதிகமா இருந்தா நல்லதா, கம்மியா இருந்தா நல்லதா? இட் டிபெண்ட்ஸ் சொல்லணும். டிவிடெண்ட் டிசிஷன்ஸ்ல படிச்சீங்களா? RPS is greater than when R is greater than K. when R is greater than K, அந்த டைம்ல டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும்? when R is greater than K, R யாரோட ரிட்டர்ன்? கம்பெனியோட ரிட்டர்ன். K யாரோட ரிட்டர்ன்? நம்மளோட ரிட்டர்ன். when R is greater than K, who is earning better? company is earning better. அப்போ பே அவுட் ரேஷியோ கொடுக்கணுமா, கொடுக்க கூடாதா? கொடுக்க கூடாது. பட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல உன்னோட இன்ஸ்டிடியூட் DPS நல்லா இருந்தா நல்லதுன்றாங்க, DPS அதிகமா இருந்தா நல்லதுன்றாங்க. ஆனா டிவிடெண்ட் டிசிஷன்ஸ் படிக்கிறப்போ கம்பெனிஸ் எப்படி ஏர்ன் பண்ணிருக்கு, கம்பெனிஸ் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும்? டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஓகே, எர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் நல்லா இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்றல்ல, அதிகமா இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்றல்ல. உதாரணத்துக்கு ஒன்னு சொல்லவா? பைபேக் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்னவாகும்? ரெடியூஸ் ஆகுமா, அதிகமாகுமா? பைபேக் பண்ணானா ஷேர்ஸ் பைபேக் கம்மியாகும். பைபேக் பண்ணானா ஷேர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். கரெக்டா? அப்ப EPS கால்குலேட் பண்றப்ப நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்னவாகும்? கம்மியாகும். அதனால EPS என்னவாகும்? அதிகமாகும். அப்ப EPS அந்த சிச்சுவேஷன்ல நல்லதா கெட்டதா? ஏன்பா புரியுதா என்ன சொல்றேன்றது? EPS இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நல்லது, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நல்லது, மேனிபுலேஷன்னால இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. புரியுதா? பைபேக் பண்ணானா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்னவாகும்? கம்மியாகும். பை கீப்பிங் சேம் எர்னிங் எபிலிட்டி, இஃப் யூ டிக்ரீஸ் த டினாமினேட்டர், no doubt that EPS will increase. That's why most of the investors, they will be seeing if EPS increases all time high, they will be seeing whether buyback என்னன்னு பாப்பாங்க. பைபேக்னால EPS இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சேல் பண்ணிடுவாங்க. என்ன ரீசன் பார்த்துட்டு சேல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஆனா நீ என்னன்னா EPS வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா நல்லதுங்கிற. காரணமே பார்க்காம என்ன ஆகும்னா EPS வந்து கம்மியா இருந்திருக்கும். AS20 போய் பார்த்தனாக்கன்னு வச்சுக்கோயேன், ESOP இருக்கிறப்ப டைல்யூட்டட் EPS போட்டிருப்பாங்க. ஒன்ஸ்
வெஸ்டிங் பீரியட் கன்வெர்ட் ஆகி எக்ஸசைஸ் பீரியட் ஆச்சுன்னா எல்லாருமே எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா என்னவாயிடும்? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். டினாமினேட்டர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இபிஎஸ் என்னவாகும்? டிக்ளைன் ஆகும். பார்க்கணும் இபிஎஸ் எதனால டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்ட்டு. நம்மளுங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவானுங்க? பண்ண தெரியாம இபிஎஸ் டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சேல் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஸ்டாக் நல்ல ஸ்டாக்கா இருக்கும். பார்த்துட்டு எதனால டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்னு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை படிச்சுட்டு கம்மியான விலைக்கு நல்ல ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கிறப்ப டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும்? பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் தெளிவடைஞ்சு மேல வர்றதுக்குள்ள நம்ம ரிட்டர்ன் புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துக்கலாம். இதெல்லாம் சூட்சமா. ஓகே. ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா அவன் கொடுக்கலப்பா. அவன் வந்து இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் என்னென்னமோ இன்சூரன்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் எடுத்திருக்கிறான். பட் ஐ டெல் யூ இட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டிஸ்கவுண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே வந்து உன்னோட ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கும். டிஸ்கவுண்ட் கிவன், அதுவும் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கிவன் இருக்கு இல்லையா? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து உன்னுடைய சேல்ஸ்லயே மைனஸ் ஆயிடும். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கிவன் தான் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும். ஏன்பா ஒரு சம் நான் போடுறேன், ஒரு சம் நீ போடுறேன், 4 செட் பண்ணலாம். ஒன்னு நான் போடுறேன், ஒன்னு நீ போடணும், இன்னொன்னு நான் போடுறேன், இன்னொன்னு நீ போடணும். ஓகே, we can complete it by 2 o'clock, don't bother. எதுப்பா? என்ன கொடுத்துருக்குறோம்? எதுல? நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸா இபிஐடியா? நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கும் பாரு. கொடுத்துருக்குறானா? இபிஐடி இன்டூ 1 மைனஸ் டி காமன் ஃபார்முலா. ஏன்பா டோட்டல் அசெட்ஸ் யார் யார் யூஸ் பண்ணி வாங்கியிருப்பார்? ஈக்விட்டி, டெட்டு எல்லாமே வர்றதா இருந்தா ப்ராஃபிட் இபிஐடி இன்டூ 1 மைனஸ் டி தான் வரணும். எல்லாத்துக்குமே காமன். நெட் அசெட்ஸ், டோட்டல் அசெட்ஸ், கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 4 பேருக்குமே வர்றதா இருந்தா நியூமரேட்டர் வந்து இபிஐடி இன்டூ 1 மைனஸ் டி தான். ஏன்னா நீ அசெட்ஸை வாங்கினா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஈக்விட்டி மட்டும் பண்ண மாட்டேன், டெட்டோட சேர்த்து தான் நீ வாங்குற. ஓகேவா? எப்போ வந்து அவன் வந்து கொஸ்டின்ல வந்து பேட் மட்டும் எடுத்துக்கிறான்னா ஃபுல் நீ வாங்கியிருக்கிற அசெட் பூரா யாருல வாங்கியிருப்ப? ஈக்விட்டியில வாங்கியிருந்தா மட்டும்தான், ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்ல வாங்கியிருந்தா மட்டும்தான் நியூமரேட்டர் பேட்ல இருக்கும். நான் அதனாலதான் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். எப்பவுமே வந்து இபிஐடி தான் எடுக்கணும். பட் என்ன பண்ண முடியும்? இன்ஸ்டியூட் அதுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பான். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு அப்படி தந்திருக்க மாட்டான். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கோ அப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டான். அசெட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்படி கொடுத்துருப்பான். ஒரு கொஸ்டின்ல மட்டும்தான் அப்படி எடுத்திருக்கிறான். அதை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. எது?
அசட்ஸா? அசட்ஸ் யூஸ்வலி ஆவரேஜ் அசட். ஓப்பனிங் பிளஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டிவைடட் பை 2 தான் கொடு. கொஸ்டின்ல அப்படி கொடுக்கறது இல்லை, அசட்ஸ் தான் கொடுக்குறோம். கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஆவரேஜ் தான் எடுப்பேன். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தான் எடுப்பாங்க எல்லா இடத்துலுமே. ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸ்க்கு மட்டும் செப்பரேட்டா எழுதிருக்கோம். பேட் டிவைடட் பை டோட்டல் அசட்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க. அசட்ஸ் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் அசட்ஸ். ரீசன் என்னன்னா டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவா க்ளோசிங்ல. அடிஷன் டெலிஷன் இருந்துச்சுன்னா அசட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவா? அதனால தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டிவைடட் பை 2 எடுக்கிறோம். மற்ற எந்த ரீசனுமே கிடையாது. ஃபார்முலாஸ் மனப்பாடம் பண்ணாத, அவன் எந்த கேசஸ்ல எப்படி கொடுத்துருக்கிறான்றதை பார்த்துட்டு லாஜிக் வச்சுட்டு போய்க்கோ. மனப்பாடம் பண்ணணும்னா சத்தியமா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சினா யார் யார் வருவாங்க, லாங் டேர்ம் சால்வென்சில யார் யார் வருவாங்க, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, கவரேஜ்னா யார் வருவாங்க. கவரேஜ்னா ஒன்னு உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் கவர் பண்றதுக்கு மாதிரி இருக்கணும், இல்லைன்னா இஎம்ஐ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் பார்த்துட்டு போய்க்கும். அப்படிதான் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கவே முடியாது, மறந்துடுவேன், கண்டிப்பா மறந்துடுவேன். கடன் நல்லதா கெட்டதாப்பா? கடன் கடன் கெட்டதா நல்லதா? நல்லதா கெட்டதா? கடன் கடன் டெப்ட் நல்லதா கெட்டதா? பிசினஸ் ரிஸ்க் கம்மியா இருந்தா நல்லது. கரெக்ட். அதுதான் டூபான் சார்ட் சொல்றது. அதான் டூபான் சார்ட் சொல்றது. ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அந்த பிசினஸோடைய நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் நல்லா இருக்கு, டர்ன் ஓவரும் நல்லா இருக்கு, அசட்ஸ் நல்லா டெப்ளாய் பண்றேன் அப்படின்னா நீ உன்னுடைய ஃபண்ட்ஸ் பத்தலன்னா நீ என்ன பண்ணலாம்? கடன் வாங்கியும் நீ என்ன பண்ணலாம்? பிசினஸ் பண்ணலாம். அதான் சொன்னல, பிசினஸ் ரிஸ்க் கம்மியா இருந்து பினான்சியல் ரிஸ்க் அதிகமா இருந்தா உங்களுக்கு அதுதான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன். கரெக்டா? சேம் திங் யுவர் டூபான் சார்ட் இஸ் ஆல்சோ டெல்லிங். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஈக்விட்டி மல்டிப்ளையர். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவாயிடும்? ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is your DuPont chart. There is nothing called formula in DuPont chart. It is a purely common sense. இப்ப கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி EB80 into 1 - T கொடுத்துக்கோங்க. டாக்ஸ் கொடுத்திருந்தா, டாக்ஸ் கொடுக்கலன்னா EB80. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் EB80. அசெட்ஸ்க்குன்னு வர்றப்ப மட்டும் ரேஷியோ அனாலிசிஸா இருந்தா பேட்டுக்கு போய்க்கோங்க. செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் EB80க்கு வந்துக்கும். அவ்வளவு அப்படிதான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா 2 கொஸ்டின்ல பேட் தான் எடுத்திருக்கிறான். ஆனா கான்செப்சுவலி தப்பான்னு கேட்டா தப்பு. மற்ற எல்லா இடத்துலயும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியா தான் இருக்கு. எழுதியாச்சாப்பா? எந்த ரேஷியோஸ்க்கு வந்திருக்கீங்கப்பா? டிபிஎஸ் இபிஎஸ்க்கு வந்துட்டீங்களாப்பா?
ஏன்பா டிவிடெண்ட் ஈல்டு எர்னிங் ஈல்டு கேஇன்னு போட்டுக்கப்பா. கேஇ கால்குலேட் பண்றதுக்கு 3 வழி இருந்ததா? ஒன்னு டிவிடெண்ட், இன்னொன்னு எர்னிங், இன்னொன்னு அதர்ஸ்ன்னு கொடுத்திருந்தேன். கரெக்டா? 3மே வரும். சிஏபிஎம் டிவிடெண்ட் ஈல்டு தான். எழுதிட்டீங்களாப்பா? எது? எழுதிக்கப்பா. இது என்னப்பா இருக்கு? இது 1, இது 2, இது 3. 3தோடைய ஃபார்முலா தான் இது கீழே கொடுத்துருக்குறேன். அவ்வளவுதான். டிபிஎஸ் டிவைடட் பை எம்பிஎஸ், D1 டிவைடட் பை P0 பிளஸ் G growth கொடுத்துருந்தா, இல்ல அப்படின்னா பிரைசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, என்டிஆர் பிரைசஸ் கொடுத்துருந்தானே எப்படி போட்டோம்ல? யாருக்கு? மாடிக்லேண்ட் மில்லர்ல போட்டோம்ல. இங்க பிரசன்ட் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணல. அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலா பிரசன்ட் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணாம இல்ல. இங்க பாரு, D1 plus P1 divided by 1 plus K is equals to P0. இப்படி இருக்குமா? அப்ப என்ன ஆகும்? D1 plus P1 divided by P0 minus 1. It is equals to K. இந்த 1 யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா P0 தான் இருப்பாங்க. என்னமா? டிவிடெண்ட் பிளஸ் அவ்வளவுதான்மா. முடிஞ்சுச்சாப்பா? போலாமாப்பா? செம்ம எடுப்பா, உன்னுடைய ஃபேவரட்ப்பா. இது ஒண்ணு, இந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிற நீ. ஒரு சாப்டர் படிச்சுட்டு போயிட்டு 5 மார்க் வரும், 5 மார்க் எழுதிட்டேன், 50 மார்க் எழுதிட்டேன், ஆத்தா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இது வரைக்கும் எங்கேயுமே ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததே இல்லை. எல்லாம் லாஸ்ட் டே தான். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே பிரசன்ட் வேல்யூ தான். பிரசன்ட் வேல்யூ இல்லாம ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நான் படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னானா கெட்ட வாரத்துல திட்டுவாங்க. டன். போலாமாப்பா? எடுப்பா இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2. இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2 எடுப்பா. 2, 6 நான் சால்வ் பண்றேன் இல்லஸ்ட்ரேஷன். அவ்வளவுதான். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 2 சம்மு, இல்லஸ்ட்ரேஷன் 6 வந்து இன்டர்பிரேஷன். ஓகேவா? எடுப்பா இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2.
இருக்காப்பா? எடுத்துட்டீங்களாப்பா? ஏன்பா எல்லா சம்ஸுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டியாப்பா ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல? இல்லையா? முன்னாடி பார்த்தது 11th சம் நான் பண்றேன். ஓகே, டோன்ட் பாதர். 2 கொஸ்டின் போட்டுட்டு 11th சம் நான் பண்றேன், மற்றது நீங்க போட்டு. எழுதியாச்சாப்பா? எடுப்பா இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2. நீ நினைக்கிற மாதிரி ரேஷியோஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டான், பேலன்ஸ் ஷீட்டை போடுன்றான். ஓகே, பார்க்கலாம். Following is the abridged balance sheet of Alpha Limited, page number 3.48, study material. Okay. Following is the abridged balance sheet of Alpha Limited. Liabilities, asset. Share capital happens to be 1 lakh. P&L account 17,000. Current liabilities happens to be 40,000. Total 1,57,000. Land and building 80,000. Plant and machinery 50,000. Depreciation 15,000. போச்சுனா எவ்வளவு இருக்கு? 35,000. So total fixed asset comes to 1,15,000. Stock 21, receivables 20, bank 1,000. Total of the three comes to 42,000. Total of your asset side comes to 1,57,000. With the help of additional information furnished below, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2023. The company went in for reorganization of capital structure with the share capital remaining the same as follows. Share capital proportion எவ்வளோ? 50%. Other shareholders funds எவ்வளோ? 15%. 5% debentures எவ்வளோ? 10%. Current liabilities எவ்வளோ? 25%. சொல்லுப்பா, கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குப்பா? கம்பெனி ரீஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கா என்னப்பா? ரீஆர்கனைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னப்பா சொல்றாங்க? பக்கத்துல என்னப்பா இருக்குது? கம்பெனி ரீஆர்கனைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல என்னப்பா இருக்கு? ஷேர் கேபிட்டல் என்னவா இருக்குங்கிறான். ஷேர் கேபிட்டல் என்னவா இருக்குங்கிறான்? சேமா இருக்குங்கிறான். சொல்லு. நியூ ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 1 lakh. எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷன்? 50%. டோட்டல் லயபிலிட்டியில 50% ஷேர் கேபிட்டல்னா அப்போ டோட்டல் லயபிலிட்டி என்னவா இருக்கும்? எவ்வளவா இருக்கும்? 2 lakh இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. அதர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 15%. 2 lakhல 15% எவ்வளோ? 30,000. 5% debentures எவ்வளோ? 10%. 10% into 2 lakh எவ்வளோ? 20,000. Next, current liabilities எவ்வளோ? 25%. எவ்வளோ வருது? 50,000. டோட்டல் சேமா இருக்கான்னு பாரு. 2 lakh. எப்ப புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? போலாமா அடுத்ததுக்கு? நெக்ஸ்ட், debentures was issued on 1st April, interest being paid annually on 31st March. Okay. Next, land and building remains unchanged. But இது total liability அப்பா. Total liability அப்பா.
டோட்டல் liability is equals to 2 lakh ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப அசெட்ஸ் என்னவா இருக்கும்பா? டோட்டல் அசெட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? Land and building remaining unchanged. Additional plant and machinery has been brought and a further 5,000 depreciation was written off. The total fixed assets then constituted 60% of total fixed and current asset. Land and building என்ன இருக்குப்பா? Land and building முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு? 80,000. இப்போ எப்படி இருக்கு? அப்படியே இருக்கு. Plant and machinery என்னப்பா சொல்லிருக்காங்க? என்னப்பா இருக்கு? அடிஷனல் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்கியிருக்கிறாங்க. அது போக ஃபர்தர் 5,000 depreciation was written off ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது கீழே என்ன கொடுக்குறான்? Total fixed assets then reconstituted 60% of total fixed and current assets. ஓகேவா? அப்போ total fixed and current assets என்னன்னு சொல்லலாம்? என்னன்னு சொல்லலாம்? டோட்டல் அசெட்ஸ் சொல்லலாமா? கரெக்டா? டோட்டல் அசெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2 lakh. அதுல 60% யாரு? அதுல 60% யாரு? பிக்ஸ்ட் அசெட். பிக்ஸ்ட் அசெட் யார் இருக்கிறாங்க? யார் இருக்காங்க? லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். அப்போ பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு வரும்? 1,20,000. கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையாப்பா? 60% ஆஃப் டோட்டல் அசெட்ஸ் தானப்பா. கரெக்டா? அப்போ 1,20,000ல 80,000 லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி எவ்வளோ? 40,000. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்ப இந்த 40,000 ஒர்க்கிங் போடலாமா? போடலாமா? சொல்லு. ஓபனிங் எவ்வளவு இருந்தது? ஓபனிங் எவ்வளவு இருந்தது? 35,000. எவ்வளவு இருந்தது? 35,000. இப்போ ஓபனிங் அதானப்பா. நெட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு இருக்கு? 35,000. இப்போ எவ்வளவு வருது எனக்கு? 40,000 வருது. கரெக்டா? அப்போ ஆட் அடிஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது. லெஸ் டெப்ரிசியேஷன். எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன்? 5,000. அப்போ 35,000 ரூபாய் இருக்கிறது 5,000 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணானா எனக்கு வெறும் 30,000 ரூபாய் தான் இருந்திருக்கணும். ஆனா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 40,000 ரூபாய் இருக்கு. அப்போ எவ்வளவு அடிஷன் பண்ணிருப்பீங்க? 10,000. முடிஞ்சுச்சாப்பா? ஏன்பா புரிஞ்சுதா? நான் போடுறதெல்லாம் உனக்கு புரியும். ஆனா நீ தான் போட்டு பார்க்கணும். ரேஷியோ அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 1000 சம்ஸ் போடலாம். நான் போட்டுட்டு தான் இருப்பேன். ஓகே, நீங்க போட்டு பார்த்தானா தான் தெரியும். ஓகே ஃபைன். எப்படி வரும்ன்றதுக்காக வேண்டி நான் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஏன்பா இது புரிஞ்சுதா? போலாமா அடுத்ததுக்கு? நெக்ஸ்ட், கரண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ வாஸ் 8:5. என்னப்பா சொல்றான்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ என்னப்பா சொல்றான்? இஸ் அதர்வைஸ் நோன் as current ratio பா. working capital ratio is otherwise known as current ratio. என்னப்பா வரும்? current assets divided by current liability. எவ்வளவுப்பா இருக்கு current assets? எவ்வளவுப்பா? 8:5. current assets எவ்வளவுங்கற? கரெக்ட். current assets 80,000 தம்பி. கரெக்டா? ஏன்னா 2 lakhல இருந்து 1,20,000 போச்சு. மீதி இருக்கிற 80,000 யாரு? கரண்ட் அசெட். சரி, அது ரைட்டு. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ? 50,000. எனக்கு இதனால ஏதாச்சும் உபயோகம் இருக்கா? எனக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சு. ஆமாவா? கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளவுதான். டன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன? குவிக் அசெட்ஸ் எவ்வளோ? 1:1. எவ்வளோ? சொல்லுப்பா. கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளோப்பா? குவிக் அசெட்ஸ் என்னப்பா ஃபார்முலா? குவிக் அசெட்ஸா கரண்ட் அசெட்ஸா? குவிக் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். கரண்ட் ரேஷியோஸ்ல எல்லாம் போய் பாருங்க. சால்வென்சி ரேஷியோஸ்ல டினாமினேட்டர் எல்லாம் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் தான் இருப்பாங்க. நியூமரேட்டர்ல கரண்ட் ரேஷியோனா கரண்ட் அசெட், குவிக் ரேஷியோனா குவிக் அசெட், அப்சல்யூட் குவிக் ரேஷியோஸ்னா கேஷ் மட்டும் தான் இருக்கும். கேஷ், பேங்க் பேலன்ஸ் பிளஸ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ். ஓகேவா? டினாமினேட்டர் எல்லாம் யார் இருப்பாங்க? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தான் இருப்பாங்க. போய் பாருங்க. ஓகே, எஸ். டெல் மீ, குவிக் ரேஷியோ எவ்வளோ? 1:1. கரெக்டா? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ? 50,000. அப்போ குவிக் அசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்?
Quick assets is equals to 50,000. Current assets எவ்வளோ 80,000. அப்போ இந்த 30,000 ரூபாய் கேப் ஃபில் பண்றது யாரு? Quick assets க்கும் current assets க்கும் யார் டிஃபரன்ஸ்? Inventory and prepaid expenses. Assume in the insert type of question your prepaid expenses will be 0. ஓகேவா? அப்போ ஸ்டாக் எவ்வளோ? ஸ்டாக் எவ்வளோ 30,000. புரியுதா? assume prepaid expenses எவ்வளோப்பா 0. ஸ்டாக் எழுதலாமாப்பா? எவ்வளோப்பா வருது ஸ்டாக்கு 30,000. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யாருன்னு பாருப்பா. The receivables 4/5 of quick assets. Quick assets எவ்வளோடா? Quick assets எவ்வளோடா 50,000. கரெக்டா? இதுல இந்த quick assetsல debtors எவ்வளோன்றான் 50,000 into 4/5. கரெக்டா? எவ்வளோ வரும் அப்போ 40,000. எழுதலாமா debtors? எழுதலாமா? எழுதிக்கோ. debtors is equals to 40,000. கரெக்டா? மீதி இருக்கிறது யாரு? other current assets is 10,000. பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் ஃபிட்டின் ஆயிடுச்சு. அவன் பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் கேட்கல, என்னவும் கேட்டிருக்கிறான், P&L கேட்டிருக்கிறான். ஓகேவா? பார்க்கலாம். debtors வந்து 40,000ன்ட்டான். the receivables to sales ratio revealed a credit period of 2 months. debtors வந்து 2 மாசம் சேல்ஸ்ங்கறான். ஆமாவா? tell me. debtors is equals to 40,000 is equals to 2 months. ஆமாவா? அப்ப என்ன பண்ணும் சார்? 40,000 வந்து 2 monthsக்குனா அப்போ 12 monthsக்கு எவ்வளோ 2,40,000 என்ன சேல்ஸ்? என்னது சேல்ஸ்? ஏன்பா ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் வாஸ் 8 times of the year. சரி, 1 by 1 அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்வொர்த் எவ்வளோப்பா 10%. ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்வொர்த் எவ்வளோப்பா? நெட்வொர்த் என்னன்னு சொல்லலாம்ப்பா? ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்வொர்த் இஸ் அதர்வைஸ் known as equity. okay, which is otherwise known as equity shareholders fund, which is otherwise known as shareholders fund, which is otherwise known as owners equity. ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்கோ, அங்கே நோட் பண்ணி. நெட்வொர்த் மீன்ஸ் இல்ல எங்க நோட்ஸ்ல நோட் பண்ணிக்கோ, அந்த ரேஷியோ கிட்ட. ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்வொர்த், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இருந்துச்சு இல்லையா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ்ல, உன்னோட நோட்ஸ்ல நோட் பண்ணிக்கோ. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் அதர்வைஸ் known as என்னப்பா? நெட்வொர்த் ஸ்லாஷ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஸ்லாஷ் ஈக்விட்டி ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் ஸ்லாஷ் ஓனர்ஸ் ஃபண்ட். எழுதிட்டியா? சொல்லுப்பா. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஃபார்முலா என்னப்பா? EA to ESH divided by equity. கரெக்டா? ஈக்விட்டி எவ்வளோப்பா இருக்கு? எனக்கு எவ்வளோப்பா இருக்கு? 1 lakh plus other shareholders fund. எவ்வளோப்பா வருது? கரெக்டாப்பா? 10% அப்பா. அப்ப எவ்வளோப்பா வரும்? EA to ESH. EA to ESH is equals to ஓகே அப்பா. டாக்ஸேஷன் இருக்குன்றானா இல்லங்கிறானா?
இக்னோர் டாக்ஸேஷன். கரெக்டாப்பா? பாருப்பா, இப்போ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போடலாமாப்பா? சொல்லுப்பா, சேல்ஸ் எவ்வளோப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்? 2,40,000 லெஸ் காஸ்ட் எவ்வளோப்பா? தெரியுமா தெரியாதாப்பா? எவ்வளோப்பா? எப்படிப்பா பண்ண சார்? 2,40,000 வந்து சேல்ஸ் சார். ஆமாவா? ஆமாவா? அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் மேல கொடுத்துருக்கானா காஸ்ட் மேல கொடுத்துருக்கானா? சேல்ஸ் மேலேயா காஸ்ட் மேலேயா? சேல்ஸ் மேல. அப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது என்ன? சேல்ஸ். ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்ணலாமா, ஏதாச்சும் இது பண்ணணுமா? ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ டெல் மீ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 15% இன்டூ 2,40,000 எவ்வளோ வரும்? 36,000. என்ன ப்ராஃபிட் இது? கிராஸ் ப்ராஃபிட். கரெக்டா? we know what we know, sales minus GP is equals to COGS. கரெக்டா? 2,40,000 minus 36,000 எவ்வளவு வருது? 2,04,000. கரெக்டா? ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் வாஸ் 8 times for the year. செக் பண்ணலாமா? ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ஃபார்முலா என்னப்பா? COGS. டர்ன் ஓவர் வரக்கூடாதுமா ஃபர்ஸ்ட். COGS divided by average stock. கரெக்டா? we know it is 8 times, and average stock what we have calculated itself is a average stock. What is the stock? எவ்வளோடா? 30,000. ஓகே, எவ்வளவு வருது? 8 3s are 2,40,000. இந்த கேஸ்ல COGS எடுத்திருக்கிறானா சேல்ஸ் எடுத்திருக்கிறானா? நம்மால என்ன எடுத்திருக்கிறான்? ஏப்பா நான் சொல்லுது புரியுதா? இந்த கேஸ்ல COGS எடுத்திருக்கிறானா சேல்ஸ்னு எடுத்திருக்கிறானா? சேல்ஸ்னு எடுத்திருக்கிறான். இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. அவன் ஆக்சுவலா வந்து அவன் கொடுத்துட்டான். ஓகேவா? அவனே வந்து அசம்ஷன் கொடுத்துருவான், பக்கத்துல கொடுத்துருவான். எக்ஸாம்ல வந்து கவலைப்படாதீங்க. ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர்னா பேஸ்ட் ஆன் சேல்ஸா பேஸ்ட் ஆன் டர்ன் ஓவர் COGS அவனே கொடுத்துருவான். இந்த கொஸ்டின் வந்து பர்பசிவா தான் எடுத்தேன் நானே. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு டோன்ட் பாதர். ஓகே, nowadays your institute is giving you clarity. கொடுக்கலனா COGS தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி COGS தான். ஓகே, ஆனா கொடுத்துட்றான் இப்பெல்லாம். எல்லா மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல தான் இப்படி பண்ணிருக்கான். மற்ற எல்லா கொஸ்டின்ல ஒன்னு சொல்லியிருக்கிறான், இல்லைன்னா COGS தான் எடுத்திருக்கான். ஓகே, tell me next less. Can I say it is said to be EBIT? வேற எந்த ஆபரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுப்பா. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுப்பா இருக்கும்? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோடா தம்பி? 10%. கரெக்டா? எவ்வளோ வரும்? 20,000 மேல 10% எவ்வளோ? 5%. சாரி, 20,000 மேல 5% எவ்வளோ? 1,000. ஏன்பா ஏதாச்சும் விட்டோமாப்பா? ஓகே, போடுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன? கீழே வா, கீழே இருந்து வா. ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்வொர்க் எவ்வளோப்பா? ஏய் தம்பி சொல்றா. EA to ESH எவ்வளோ? EA to ESH எவ்வளோ? 13,000. உனக்கு டேலி ஆகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத நீ. டாக்ஸ் இருக்கா? டாக்ஸ் இல்லையா? இல்ல. அப்போ EAT என்னவா இருக்கும்? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்ல ஸ்ட்ரைட்டா EAT எடுத்துக்கிறேன். எவ்வளோ? 13,000. ஓ இல்ல EBT பா இது. EA to ESH EAT ரெண்டுமே சேம் தான். ஏன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இல்ல, அப்போ டாக்ஸ் 0. அப்போ EBT எவ்வளோ? 13,000. ஓகேவா? லெஸ் other expenses happens to be
எவ்வளவு வருது? 13,000 வரணும்னா என்ன பண்ணும்? 23,000 22,000 will be your other expenses. ஓகே, வேற வழி இல்ல, இது பேலன்சிங் ஃபிகரா தான் கொண்டு வரணும். அதர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸா கொண்டு வந்துடும். இப்படிதான் பார்க்கும் உன்னோட. உன்னுடைய புக் சொல்யூஷனே கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகேவா, அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எக்ஸப்ட் சிஓஜிஎஸ் ஸ்டாக் வந்து அவன் என்ன கொடுத்துருக்கிறான், ரிசீவபிள்ஸ் டர்ன் ஓவர், சாரி ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர்ல அவன் போட்டிருக்கிறது வந்து சேல்ஸ்ன்னு எடுத்திருப்பான். பட் எப்பவுமே நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? டன். ஒரு கொஸ்டின் நீ சால்வ் பண்றியா? நான் சொல்ற கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணு. இரு 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 நானே கொடுக்குறேன், நானே தேடி எடுத்து கொடுக்கணும். ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் எங்கடா? ஏ இருறா. ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட் நீங்க ஒன்று இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின். கொஸ்டின் 6 ட்ரை பண்ணு. பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் சேம் இதே மாதிரி தான். இல்ல பிராக்டிஸ் கொஸ்டின், எல்லா கொஸ்டினும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் 6 ட்ரை பண்ணு. சொல்யூஷன் பார்க்காத நீயே ட்ரை பண்ணு. லக்ஷ்மி பிரைவேட் லிமிடெட். ட்ரை பண்ண. I will be giving you 15 minutes time. ஏன்பா இதுல எதுவுமே விட்டுட்டு போயிடாதீங்கப்பா, எல்லாமே சால்வ் பண்ற மாதிரி தான்ப்பா இருக்கு. சரியா? இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான சாப்டர் இது ஒண்ணு மட்டும்தான் நீங்க உன்னை பொறுத்த வரைக்கும். கரெக்டா? எங்கள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பாரு. லெப்ட் இல்லன்ட்டான். Proprietary fund means it includes preference share capital, equity plus preference plus PP pa ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோ. PP. ஓகே, ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மைனஸ் லாசஸ். அதுக்கும் பிக்சட் ரேஷியோஸ்க்கும் பில்ட் பண்ண. நீ படிச்சதுதான் ரேஷியோஸ் இங்க வரணும்ன்றது கிடையாது. அவனே புது ரேஷியோஸ் கூட பில்ட் பண்ணி கொடுப்பான். ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்றது நீ தான் எடுத்துட்டு போகணும். பிக்ஸ்ட் அசெட் டு ப்ரொப்ரைட்டரி நாங்க எங்கேயுமே படிக்கல. ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோன்றது வேற. ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆர் நெட் அசெட்ஸ் அது வேற, இது வேற.